اس خبر نامے میں ڈاکٹر ادریس بدرانی ادب کو دے رہے نئی پہچان، اور راجوری کے یاسر نے ایشین باکسنگ میں گولڈ میڈل کیا اپنے نام۔ جموں کشمیر کے بڈگام ضلع کے بدران گاؤں سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاعر اور رائٹر ڈاکٹر محمد ادریس بدرانی آج کشمیر کے ادب اور زبان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی شروعاتی تعلیم بیرواہ کے مقامی اسکول سے حاصل کی اور 12ویں تک کی پڑھائی وہیں پوری کی۔ ان کے گھر کا ماحول ادبی تھا، جس کی وجہ سے ان کے والدین ہمیشہ انہیں ادب کی جانب راغب کرتے رہے۔ اس سفر میں انہیں اپنے کنبے کا پورا تعاون ملا۔ آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس سفر کی شروعات کی اور اس مقام تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی۔ میرا ایکچولی گھر کا ماحول بھی یہ ہے، ثقافتی یا لٹریچر کی اور ہم اگر بات کریں گے، میرے والد صاحب لٹریچر سے وابستہ ہیں، اس لیے اس کو ایک طریقے سے ایک انفیکشن ہی کہہ سکتے ہیں، انفیکشن جیسا ہو گیا ہے۔ تو بچپن سے ہی میرا شوق ہے اس کی طرف، کتابیں پڑھنا، لٹریچر کی، کشمیری لٹریچر، جو خاص کر کشمیری لٹریچر کی اگر ہم بات کریں گے، کتابیں پڑھنا، وہاں پہ کئی سارے شعراء ایسے ہیں یا لیکھک ایسے ہیں تو جن سے انسپائریشن بھی ملتی ہے، کئی سارے بھی ہیں، کیونکہ کتابوں کا ذخیرہ ہے گھر میں۔ ڈاکٹر ادریس نے اپنی شروعاتی تعلیم اپنے گاؤں کے اسکول سے ہی حاصل کی، لیکن ان کی دلچسپی کامرس اور اکاؤنٹنگ میں زیادہ تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے والدین کی خواہش کا احترام کیا۔ گریجویشن اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس سے پوری کرنے کے بعد یہ مدھیہ پردیش گئے، جہاں اندور یونیورسٹی سے PhD مکمل کر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے لکھنے کے شوق کو بھی زندہ رکھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ انہوں نے کن کن زبانوں میں کام کیا ہے۔ میں لکھتا گیا، پھر موقع آیا، پھر انگریزی میں بھی لکھتا رہا، اردو میں بھی، اور اخبارات کے لیے میں نے کئی مقالے لکھے ہیں اخبارات کے لیے، انگریزی یا اردو میں۔ تو کشمیری میں میں نے زیادہ تر وہ نثر کی طرف نہیں، بلکہ جو نظمیں ہیں یا غزلیں ہیں، غزلوں کی صورتوں میں نے حال ہی میری ایک کتاب آئی ہے، وہ حال ہی میں کلچرل اکیڈمی کے سیمینار ہال میں ریلیز ہو گئی، تو وہاں پہ بھی کافی سراہا گیا۔ کشمیر لوٹنے کے بعد ڈاکٹر ادریس کی ڈگری کالج چرارے شریف میں کانٹریکچول لیکچرر کے طور پر تقرری ہوئی، جہاں وہ اپنی تدریسی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں شاعری اور لکھنے کے شعبے میں بھی خاص مقام حاصل ہے۔ اب تک یہ انگریزی، اردو اور کشمیری زبان میں 4 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کی کتابوں میں کشمیری سماج کے مسائل، سماجی حالات اور نجی زندگی سے جڑی باتوں کو شاعری اور غزلوں کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک اہم رول ہے نوجوانوں کا کہ وہ ضرور کنسلٹ کریں جو آلریڈی پبلشڈ لٹریچر ہے ہمارے پاس، کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے۔ اگر ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ میں نے کئی بار اخباروں میں لکھا ہے یا مقالات کے ذریعے یا آرٹیکلز کے ذریعے میں نے لکھا ہے کہ کتابوں کی طرف نوجوان نسل کا رجحان جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، دھیرے وہ کم ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم کتابوں کی طرف، کیونکہ پہلے کتنا لکھا گیا ہے، اب ہم اس کو کس طریقے سے پروموٹ کریں گے، آگے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ کنسلٹیشن ضروری ہے۔ بہت ایکسپوجر ملا نئی پیڑھی کو، اور لٹریچر جو پہلے لائبریریوں میں بند ہوتا تھا، کچھ ادبی انجمنوں کے دفاتر میں یا ان کے سالانہ اجلاسوں تک محدود ہو کے رہ گیا تھا، وہ سوشل میڈیا نے ان سے متعارف کرایا نوجوانوں سے۔ تو جو صلاحیتیں ان میں تھیں، ان کے لیے ان کو بنایا پلیٹ فارم ملا، جہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک ان کی بات پہنچ سکتی تھی۔ حال ہی میں جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے سری نگر کے لال منڈی میں واقع اکیڈمی کمپلیکس میں ایک شاندار کتاب ریلیز پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جہاں ڈاکٹر محمد ادریس کی
कश्मीरी शायरी की किताब बरगुस बरगुस कुरान वच को रस्मी तौर पर रिलीज किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में शायर, राइटर, स्कॉलर्स और अदब से जुड़े लोग मौजूद रहे। मरकजी हुकूमत की स्कीम खेलो इंडिया ने आज जम्मू कश्मीर की तस्वीर किस कदर बदल दी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के स्टेडियम आज खिलाड़ियों से गुलजार नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी कामयाबियां अपने नाम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजौरी जिले के 14 साला नौजवान बॉक्सर मोहम्मद यासिर की, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों ताशकंद उज़्बेकिस्तान में मुनक़्क़िद अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख बना दी। मैंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाया और आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहे। मैं चाहता हूँ ऐसी प्यार मेरे साथ आगे भी बनाया रखो और ऐसे आगे लिए मेरे लिए दुआ करो मेरे कोच सर के लिए कि हम इंजरी वगैरह से बचें, ख़ास कर मैं, क्योंकि बॉक्सिंग में इंजरी वगैरह बहुत होती है, लगती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ख़ास कर लोग मेरे लिए दुआ करें मेरे कोच सर के लिए कि मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से ठीक रहूँ ऐसे और जम्मू कश्मीर और इंडिया के लिए मेडल लाता रहूँ। मोहम्मद यासिर जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे बॉक्सर बन गए हैं जिन्होंने एशियाई सतह के इस मकबूल कंपटीशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। यासिर की इस तारीखी कामयाबी के बाद पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। राजौरी पहुंचने पर मकामी लोगों, खेल शायकीन और चाहने वालों ने इनका और इनके कोच का जबरदस्त इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में लोग नौजवान खिलाड़ी को मुबारकबाद देने पहुंचे और इनकी इस कामयाबी पर फख्र का इजहार किया। 2021-22 में खेलो इंडिया सेंटर आए थे और हमारे जो कोच सर उन्होंने हमारे को पकड़ा और हमारे को लाया इस सेंटर में और हमने इतनी मेहनत की कि हमने एशियन चैंपियनशिप में सिलेक्ट हुए और नेशनल में भी मैंने मेडल लाया। मोहम्मद यासिर ने न सिर्फ राजौरी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इनकी ये कामयाबी यूटी के नौजवान खिलाड़ियों के लिए काबिले तारीफ मिसाल बनकर सामने आई है। खिलाड़ियों के बीच इस बात की चर्चा है कि एक आम घर से ताल्लुक रखने वाले यासिर की कामयाबी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान में हौसला और जुनून हो तो कोई भी मकाम आसानी से हासिल किया जा सकता है। खेल दुनिया से जुड़े लोगों ने उम्मीद जताई कि यासिर मुस्तकबिल में भी मुल्क और यूटी के लिए इसी तरह एजाज जीतकर नई मिसाल कायम करेंगे। देखो, सब खुश हैं। बहुत सारे लोगों ने दुआ की और उन लोगों का हम शुक्रगुजार हैं तहे दिल से जिन्होंने यासिर के लिए दुआ की और यासिर ने मेडल निकाला। और यासिर ने एक अपना मेडल निकाला, लोगों के कई लोगों के दिल भी जीते। और यासिर को कई लोगों ने बोला कि ये बच्चा यहाँ से अगर वहाँ पे चाहता सकता प्रैक्टिस करके तो हमारे बच्चे कम नहीं, वो भी करेंगे ये वो मेहनत। एक माँ ही जान सकती है कितनी मेहनत की है और कितने मम्मा ने मेहनत की। वो लोगों को भी पता है, जिन्हों को पता है उनको दिल से पता है। वो लोग अभी भी बोल रहे हैं, सपोर्ट करते हैं हमें पूरे। और तहे दिल से शुक्रगुजार हम अपने इश्तियाक सर के, जो हमें कोच मिले, बहुत अच्छे कोच मिले। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हों के पास मतलब प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है, तो कोच सर अपने से खर्च कर रहे हैं और कोच सर ने बहुत अच्छे से मेहनत कराई है और सबों को मेहनत कराई है। तो कोच सर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जुनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले शादाब हाजी आज MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। अपनी जुनून, मेहनत और मुसलसल कोशिश के दम पर शादाब ने नेशनल लेवल पर अपनी काबिलियत साबित की है। वहीं कोच संदीप सिंह चिब पिछले कई सालों से लड़कों और लड़कियों को मुफ्त बॉक्सिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके जरिए ट्रेन किए गए खिलाड़ी मुसलसल यूटी लेवल के मुकाबलों में शानदार मुजाहिरा कर रहे हैं, जबकि कई खिलाड़ी नेशनल लेवल पर भी हिस्सा ले चुके हैं।